समस्त को नमस्कार। आमे गत सप्ताह प्रथम भाग देखी अनेक देखी आ शुणी से माने विभिन्न प्रश्न पचारि तो संगे संगे लाइक करी तेणु जो माने ए वीडियो देखी से धन्यवाद दूची। ए वीडियो देखला पर मध्य अनेकंकर मदने मनरे संदेह अच्छी प्रश्न उपजुची। आज आमने से संदेह गुड़ाक बाइबल भित्तिक वाक्य द्वारा मोचन करिबा। जेपरि आमने बाइबल जेहेतु सत्य आउ बाइबल परस्पर वाक्य विरोधाभास नुहे, परस्पर वाक्य विरोध करे नाई। तेणु आम जो बाइबल पढ़ू बाइबल भित्तिक उत्तर आम मैंने पाइपर। आम मैंने जो अंशटी देखुछु जिहुदा पुस्तक तार 1 अध्याय 6 पद से ही पद तत्संगे संगे द्वितीय पीतर 2 अध्याय 4 पद और आदि पुस्तक 6 अध्याय 1 रु 4 यही पद गुड़ाक को नहीं अनेक प्रकार शिक्षा रही। से मध्यरु 3टी मुख्य शिक्षा रही। ये गोटे पद अच्छी आमने जहाँ देखिपर 6 अध्याय तार 2 पदरे परमेश्वर को पुत्रगण परमेश्वर पुत्रगण तापरे 4 पदरे देखो परमेश्वर पुत्रगण ये जो लिखाई परमेश्वर पुत्रगण एमाने किए यही प्रश्न उठी। अनेक यही तर्क पढ़ी वितर्क भी होती विरोधाभास होती आवादीय रही। जदि बा बाइबल सत्य पुस्तक आ सत्य ही प्रकाश करे संदेह उन्मोचन करे किंतु अनेक शिक्षक हेबारु आ विभिन्न मत देबारु ए अंशटी विवाद्य होई रही। तेणु आम माने गत सप्ताह देखी जे परमेश्वर पुत्रगण जो 3टी शिक्षा अच्छी। प्रथम शिक्षा है जे से माने दूत माने अनेक कहती परमेश्वर संतान गण हेले दूत माने। जेपरि द्वितीय पीतर 2 अध्याय 4 पद लिखा जाइए पतित दूत माने से अनेक पतित दूत कहते किंतु ये शब्दटी शुणला क्षणे आम को अड़ुआ लगे। परमेश्वर पुत्रगण केबे हेले पतित दूतगण नाम परिचित हेबे नाही। द्वितीय शिक्षा रही जे परमेश्वर पुत्रगण हेले आदि पुस्तक 5:1 रु शेष पर्यंत जो वंशावली अच्छी से वंशावली जात होइथवा पुत्र माने अर्थात आदम ठारू आरंभ होइछि। किंतु से वंशावली एपरि आरंभ हुए 1 अध्याय आमने जदि तार 5 अध्याय 1 पद देखो आदम वंशावली आदम जो वंश आसूची ता पूर्व लेखा होची परमेश्वर प्रतिमूर्ति बा सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण कले। तो 5 अध्याय देखो परमेश्वर ठारू गोटे वंशावली आरंभ होची। ठीक जेपरी आमने आदि पुस्तक 2 अध्याय तार 4 पदरे देखो आकाश मंडल वंशावली किंतु ओडिया बाइबल रे आकाश मंडल विवरण बोली लिखाई। तेणु से गोटे वंशावली आम देखू आदि 2:4 रे आकाश मंडल आरंभ कि तल को जाए। किंतु एठी जो वंशावली अच्छी ये परमेश्वर ठारू आरंभ हो नहक पर्यंत लिखाई आ नहकर 3टी संतान पर्यंत लेखा जाइछि। तेणु
ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଲେ ଆଦମରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ତାନ ଗଣ। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ରାଜଦେବତା, ଦେଶର ରାଜା ଯେ କି ସର୍ବୋପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସେବା କରିବା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ହେଲେ ସେଇ ରାଜଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେବ ସ୍ୱରୂପ ବା ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏ ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାହା ମାନେ ଗତ ଥର ଦେଖିଥିଲୁ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଦୂତମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ପତିତ ଦୂତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଥମ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 38ରେ, ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 38ରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ, ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୂତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଯେ କି ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଲୁକ ତାର 17-27ରେ ଦେଖୁ, ସେଇଠି ବି ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଦୂତମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତରକୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତା ଯେ କି ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ এই ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଲୋକେ ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ? ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଲୋକେ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଅକାଟ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡନୀୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ এই ସତ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବିବାହ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବ୍ରୀ 1:5 ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୂତମାନେ ପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ, ଯେ ଯେହେତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ସ୍ୱୟଂ ମୋଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ତାର 12ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ ସେଇ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଶା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇଟା ପୃଥକ କଲେ। ମଶାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ପୃଥକ, ଭିନ୍ନ ଆଉ ଅଲଗା। ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ଅଂଶ ଦେଖିପାରିବା, ଗତର ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଅଂଶଟି ଦେଖି ସାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ତେବେ କିଏ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଦେଖିପାରିବୁ, ଲୁକ 20 ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 22। ଏ ଦୁଇଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦୂତମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଯେ ଦୂତମାନେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିନଥିଲେ, ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଅଂଶଟି ଭଲ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର କି, ଜରୁରୀ କି? ହଁ, କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ହବ, ଜାଣିବାକୁ ହବ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24, ମାର୍କ ତାର 13, ଲୁକ ତାର 17 ଏ ଅଂଶରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଦୂତମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ବିବାହ ଜଗତରେ ଦରକାର, ବିବାହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୁକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବୁ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରଳ କରିବା, ଯେହେତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ, ଏହି ପଦଟି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏହି ପଦ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଛି ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁ, ଯୋହନ ତାର 1:12 ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମକୁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ଏ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। କ'ଣ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ? ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବା, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବି ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ
प्रभुकर प्रार्थना देखु हे आम मान स्वर्गस्थ पिता जीशु ख्रीष्ट आसला परे ईश्वर को आमे पिता बोली जानी पारिलु आ पिता बोली संबोधन करबा पाए अधिकार पाइलु। एबे आमठारे भयर आत्मा नुहे आमठारे पुत्रत्वर आत्मा अच्छी आमे भय करिबार आत्मा पाइनु। जेपरि आम माने जानिछु जहन 8:32 रे सत्य ज्ञात हेब आ सत्य तुमको मुक्ति देव। आमे सत्य ज्ञात हो गलु आमे ता तले लिखित सत्य ज्ञात हो गलु आमे पापरे थिलु किंतु पुत्र आसी आम मान को मुक्त कले और जेहेतु आम माने मुक्ति पाइचु आमे परमेश्वर को पुत्र गण अटु। आमने प्रथम जन 3:1-3:2 रे देखि पारिबु सेठी भी लिखाई जे आमे परमेश्वर पुत्र गण ए जो अधिकार प्रभु आम को देई चंती केते बड़ अधिकार आमे आउरी अन्यर कहार नहु आमे परमेश्वर को पुत्र गण। आज माने प्रभु को प्रशंसा करबा खब धन्यवाद देबा खब जे आमे जड़े पिता को पाइछु जे स्वर्गस्थ पिता आमे आज देखुतु जे स्वर्ग रे अछंती से निजको नत करी आम मान को देखंती और आम मान को उठांती तांकर स्थान को नहीं जानती। जेंति आम माने एफिसियो 2:6 देखु से आम मान को यीशु ख्रीष्ट सहित सजीव करी स्वर्ग रे उपवेशन कराई छंती। तेणु आम पुत्रत्वर आत्मा पाइछु। हजिगला पुओ से कहला मु आ पुओ बोली डका जीवार योग्य नुहे तो जो से फेरी आसिला से पुत्रत्वर अधिकार पाईगला कहीं हजी थिला मिलिला मृत होइथिला बंचिला। आम माने पापरे मृत थिलु पापरे हजि जाइथिलु आ प्रभु जीशु को द्वारा आमने ताहा पाइछु। तेणु मन रखिबा आइब पुस्तक रे आइब तार 1:6 आइब तार 2:1 आइब तार 38:7 जो देखो से लिखा जाइछि परमेश्वर पुत्रगण। तो आइब पुस्तक परमेश्वर पुत्रगण किए आदि पुस्तक लिखा जाए परमेश्वर पुत्रगण किए आमे सेटा आउर टिके स्पष्ट भाव में आसंता थर देखिबा किंतु आज आम देखिबा बाइबल भित्तिक उत्तर से किए से माने किए। तेणु आमे ध्यान सहित शुणिबा आ देखिबा आ बुझिबा बाइबल अनुसार जे से माने किए। आमने समस्ते खोलिबा आदि पुस्तक 5 अध्याय आदि पुस्तक तार 5 अध्याय 1 पद से ये गोटे वंशावली आरंभ होछि आदमकर वंशावली। यही वंशावली रे आम जो देखु यही वंशावली जो देखु काठू आरंभ होछि आमने देखिबा जे 1 पदरे परमेश्वर ठारू आरंभ होछि 1 पदरे परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले परमेश्वर सादृश्य ताको निर्माण कले पुरुष स्त्री करे सृष्टि कले आ सुष्ट हेबा दिन से आशीर्वाद करे मनुष्य नाम देले।
तो ये आम देखुचु यही वंशावलीटा परमेश्वर ठारू आरंभ होची आदम परमेश्वर ठारू आरंभ है आम देखुचु परमेश्वर ठारू आरंभ होची आदम को जाऊँगी आदम आउ दुईटा पुओ जात हेले किए किए कईन आउ हेबल किंतु एई वंशावली रे कईन स्थान पाई नाही भल भाव देख एई वंशावली रे कईन स्थान पाई नाही लेखा जाउची जे तीन पदरे आदम 130 वर्ष बयस रे अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति रे एक पुत्र जात करी तार नाम सेथ देले एई वंशावली रे कईन स्थान पाउ नाही हेबल मृत्यु होइछि तेणु आम मैंने जो यहाँ देखुचु कईन एई वंशावली रे नाही से परमेश्वर संतानगण मध्य स्थान पाउ नाही परमेश्वर लाइन रे से नाही भल भाव लक्ष्य कर आम देखुचु 4 अध्याय 24 पदरे जे प्रथम थर सेथ सदाप्रभु नाम रे प्रार्थना करतो सही समय से माने सदाप्रभु परमेश्वर को जानिले आ प्रार्थना कले तेणु यही वंशावली रे परमेश्वर रही छंती ये वंशावली आम देखिबु कौन परमेश्वर रही छंती आदम वंशावली रे सेथ अच्छी आ सेथ आम 4:24 देखु से प्रथम थर करी प्रार्थना हैला तेणु एमाने परमेश्वर को लाइन रे अछंती परमेश्वर वंशावली रे अछंती आ से माने परमेश्वर संतान तापर आम देखु इनस कईनान महलेल जेरद जेरद परे ओके ठीक अच्छे आम एबे गोटे अंश पढ़ा 5 अध्याय समस्ते देख 22 पद ये आम देखुचु मथुसेलह समय रे ये जो हनक अच्छा ये परमेश्वर सहित गमनागमन करते जमी मैंने पूर्व देखिलु सेठक समय रे प्रार्थना करुछंती जेटू परमेश्वर लाइन यहाँ परमेश्वर ये लाइन रे अच्छी से माने परमेश्वर पुत्र गण द्वितीय आम देखुचु जे हनक अच्छा जे परमेश्वर सहित कौन करुले गमनागमन करुले 24 पद पढ़ा ये देखु गमनागमन कले तब ये जो वंशावली आम देखिपर जे परमेश्वर भाग अच्छी बा परमेश्वर अंश अच्छी बा एमाने मध्य परमेश्वर को जानी और जो परमेश्वर जानती अन्य भाव में कहले आमे देखा आ गोटे अंश जोटि आम मैंने आउरी टिके सरल भाव में बुझीपर एवरी तार 11 अध्याय पांच पद विश्वास द्वारा हनक तेणु आम देखुचु जो माने जीशु को परमेश्वर विश्वास करती से माने तांकर पुत्रगण हेबे तो हनक जड़े विश्वासी थिले तापर आम देखिपर तार तले आम देखिपर 7 पदरे विश्वास द्वारा नह से समय पर्यंत अप्रकाशित विषय संबंध रे प्रत्यादेश पाई भक्ति सहकारे अपना परिवार रक्षा निमंते गोटे जहाज निर्माण कले तो आम देखुचु विश्वास नह मध्य कौन करते विश्वास करते तेणु जो माने विश्वास करती बाइबल कहे से माने पुत्रगण
ତେଣୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ, ଆଉ ସେଇଠି କଇନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି। କଇନ ସେଠି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। କଇନ ସେଠି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। କଇନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବାକୁ ହବ କଇନ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା। ମାନେ ବଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସତର୍କ ବି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ 7 ପଦ, ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ, ତ ପାପ ତାକୁ ଜଗିଥିଲା। ଆଉ ପାପ ତାକୁ ଏପରି ଧରିଲା ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ବଧ କଲା। ଆଉ ଯିଏ ବଧ କରେ ଭାଇକୁ, ବାଇବଲ ତାକୁ କ'ଣ କହେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜହନ ସମସ୍ତେ ଖୋଲ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9, 10, 11, 12। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଜ ତାହାଠାରେ ରହେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାରୁ ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜାତ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ, ଆଉ ସେ ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ କିଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହଁ, ହୁଏ। କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଉ କିଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଜାଣି ହେବ। ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଜହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ କିଏ ଶୈତାନର ପୁତ୍ର। ଆମେ ପଢିବା 12 ପଦ। ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କଇନ, ହଁ, କଇନ କିଏ? ହଁ, ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ। କଇନ କିଏ? 10 ପଦ ଅନୁସାରେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ। এইটা ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ କଇନ 5 ଅଧ୍ୟାୟର ବଂଶାବଳୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ? ତାର ବଂଶାବଳୀ ଭିନ୍ନ, ସେ ପୃଥକ, ସେ ଅଲଗା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯିବା। 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4, ସେ ଭାଇକୁ ବଧ କଲେ 7 ପଦରେ, ଆଉ ଯେ ଭାଇକୁ ବଧ କରେ ସେ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ, ସେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ। ତାପରେ 11 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭର ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି, ସେଇ ଭୂମିରେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ତୁମେ ଭୂମିରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ଭଲ କରି ମନେ ରଖ, ଆଦମ ପାପ କରିବାରୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଇନ ପାପ କରିବାରୁ ସେ ଭୂମିରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ସେ ଭୂମିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଧାର୍ମିକର ରକ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 12 ପଦ। ଭୂମିରେ କୃଷି କର୍ମ କଲେ ହେଁ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ। ଆଉ ଭୂମି ସେବା କରିବ ନାହିଁ। କଇନ ଆଉ ଭୂମିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଭୂମିରେ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭୂମିରେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ପଳାତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବ। ତେର ଆଉ 16 ପଦ ଯଦି ପଢିବା ଜାଣିବୁ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି।
ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡଟା ବଢିଗଲା। କାହିଁକି? ସେ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଶୈତାନର ପୁତ୍ର, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ଏବେ 14 ପଦ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲି? ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେ ପଳାତକ ଆଉ ସେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 16 ପଦ, ଅନନ୍ତର କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି, এইটি মনে রাখিব। এবে কোন হেলা? সদাপ্রভুଙ୍କ প্রেজেন্স উপস্থিতিରୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବଂଶାବଳୀରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା। ଷୋଳ ପଦ ଆହୁରି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ନୋଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବାସ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଦନରେ ତ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ କାହା ସହିତ ସେ ବାସ କରିପାରୁନାହିଁ? ବାପା ମା ସହିତ ବାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଗଲା। ସେ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା, ପୃଥକ ହେଇଗଲା, ବିମୁଖ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାର 17 ପଦରେ, ଆଉ କଇନ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ହନକକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ଏବେ ତାର ବଂଶାବଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ବଂଶାବଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ କେମିତି ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କଲା ଆଉ କେମିତି ତାର ବଂଶ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆମମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା କାହାର ବଂଶାବଳୀ? କାହାର ବଂଶାବଳୀ? କଇନର ବଂଶାବଳୀ। 5 ଅଧ୍ୟାୟର ବଂଶାବଳୀରେ କଇନ ନାହିଁ, ତାର ନିଜର ବଂଶାବଳୀ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବଂଶାବଳୀର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଇ ବଂଶାବଳୀର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଧ, ମାରିବା। ଏଠି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଥରେ ବି ମରଣ ଶବ୍ଦ ଆସି ନାହିଁ। କେମିତି ମରଣ? ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ବଧ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ମରଣ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ପୁରା ଅଂଶଟି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ 19 ପଦ ଦେଖିବା। ଏହି ଲେମକ 2 ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କଲେ। 2 ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କଲେ। ଭଲ କରି ମନେ ରଖ, କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ? ବହୁ ବିବାହ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ବହୁ ବିବାହର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବଂଶାବଳୀ ଭିନ୍ନ। ଏଇଟା ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି ଲେଖା ହଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେପରି ଏସବୁ ବଂଶାବଳୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ଏସବୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯାକୋବଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ଏସବୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ବଂଶାବଳୀ ଯୋଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସେଇଠି କଇନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ନିଜେ ଗୋଟେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଆମେ ଝିଅ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବୁ, କଇନ ନାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ପରେ। ବାଇଶ ପଦ, ଶିଲାର ଗର୍ଭରେ ତୁବଲ କଇନ ଜନ୍ମିଲା। ସେ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୌହର ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲା। ତୁବଲ କଇନର ନୟମା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ସେଇଠି, ମାନେ କନ୍ୟା ବି ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ସେଇଠି, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଏଇ ବଂଶାବଳୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବୋଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଇଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ
କଇନ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ। କଇନର ପଥ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବୁ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଉଛି କଇନ ଗୋଟେ ପଥ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଯେମିତି MG ରୋଡ ବା ନେହେରୁ ରୋଡ ଥିବ, ସେମିତି କଇନ ଗୋଟେ ରୋଡ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ବାଇବଲରେ। ସେ ରୋଡରେ ଅନେକ ଚାଲନ୍ତି, ତାର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଚାଲନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବିଚି ନାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ସେ ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖୁ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ 1:11ରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। କଇନର ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, ଦୁଃଖର ପାତ୍ର, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇ ବଂଶାବଳୀରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରି ବାହାରିଲା, ତମ୍ବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା। 20ରୁ 22 ଦେଖିବୁ ବୀଣା ବଂଶୀ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପିତ୍ତଳ ତିଆରି କଲେ, ଲୌହ ତିଆରି ହେଲା। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ମାତି ରହିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର। ତ ଆମେ ତାର ଯଦି ବଂଶାବଳୀ ଦେଖୁ କଇନ, ତାପରେ ହନକ, ତାପରେ ଲେମକ, ଜାବଲ ଜୁବଲ, ତୁବଲ କଇନ ଆଉ ଲେମକ। ଲେମକର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମେ ପଢ଼ିବା 23 ପଦ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ। ଅନନ୍ତର ଲେମକ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଗ ଆଦା ଓ ଶିଲା ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଶୁଣ, ଏଠି ଈଶ୍ୱର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣାଉନାହିଁ। ସେ ମୋ କଥା, ସେଠି ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଆମେ ଜାଣୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନା। ଏବେ ସେ କହୁଛି ମୋର କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ କଥା ତୁମେ ଶୁଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଗ ଲେମକର ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ମୋର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ପରେ ମୁଁ ଆଘାତର ପରିଷଦରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ପ୍ରହାରର ପରିଷଦରେ ଜଣେ ଯୁବାକୁ ବଧ କରିଅଛି। ସେ କହୁଛି ମତେ ଜଣେ ଆଘାତ କଲା, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ କହୁଛି ପ୍ରହାର, ମତେ ଜଣେ ପ୍ରହାର କଲା, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ବଧ କରିଦେଲି। ଭଲ କରି ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ବଧ କରିଦେବ। ବହୁତ ସାହସ ସହିତ ସେ କହୁଛି ମୋର କଥା ଶୁଣ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ମୁଁ କେତେ ମହାନ ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ବୀର ଲୋକ, ମୁଁ ମାରିଦେଇ ପାରିବି ଜଣକୁ। ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଆଘାତ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରିଦେବି, ହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃସାହସର ଜୀବନ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେବେ କଇନର ବଧର ପ୍ରତିଫଳ 7 ଗୁଣ ହୁଏ। ସେ ଜାଣିଥିଲା କଇନକୁ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭଲ କରି ଶୁଣ, ସେ ଶୁଣିଛି କଇନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଃଶାସନ ସହିତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ତେବେ ଲେମକର ପ୍ରତିଫଳ 77 ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଏବେ ସେ? ମୋତେ 77 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ମୋତେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବଂଶାବଳୀ ଦଣ୍ଡର ବଂଶାବଳୀ। ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଇନରେ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ରେଖାରେ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବଂଶାବଳୀରେ ନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଆକୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ପୃଥକ କରାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା, ଆମେ 2ଟା ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲୁ। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲାଇନ୍, ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ
ଅଧ୍ୟାୟ କୁ ଆସିବା 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପଦ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଂଶ ମାନେ ଆଉ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏକ ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ, 2 ପଦ ଲେଖା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ, 3 ପଦ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, 4 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ, ଆଉ 5 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, 6 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, 7ରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ କଥା କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ସେଟା ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ କିଏ। ଏଇ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ମୋର ସହିତ ଖାଲି ଶୁଣ, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ବିବାହ କଲେ, ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା, ବିନାଶ ଆସିଲା। ଭଲ କରି ମନେ ରଖ। ଯଦି କନ୍ୟା ଆଉ ଦୂତ ଧରିବା, ମାନେ କନ୍ୟା ଆଉ ଦୂତ ବିବାହ କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ବିନାଶ ଆସିବ, ଦଣ୍ଡ ଆସିବ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଇ ପାପ କଲେ। ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭଲ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଆଉ ଦୂତମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ କଲେ ଦୂତ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ବିନାଶ ଆସିବ? ଯଦି ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିନାହିଁ, ଦୂତମାନେ ପାପ କଲେ, ଆଉ କିଛି କନ୍ୟା ପାପ କଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ପାପ କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ବିନାଶ ଆସିବ? ମନୁଷ୍ୟ ତ କରିନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପାପ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଦୂତ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟାଗଣ। ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଦୂତ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟା ମାନେ ବିବାହ କଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:4 ବା ଜିହୁଦା 1:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ମହାବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ହେଇଗଲା, ଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ହେବ? ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମରାଯିବ, ବିନାଶ କରାଯିବ, ବିନଷ୍ଟ କରାଯିବ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ, କିଏ ପାପ କଲା ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେଲା। କିଏ ପାପ କଲା? ଆମେ ଦେଖିବା 3 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଚେତନା ଦେଲେ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ଆମର ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପାପ କର ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାପ ହବ, ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ପାପ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାନିବେ ନାହିଁ।
ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବହୁତ ନୀରବରେ ଶୁଣୁଛ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଲେଖାକୁ ଆମେ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବାଇବଲ ଆଧାରିତ, ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ, କୌଣସି ପୁସ୍ତକରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉନୁ ବା କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଉଦ୍ଧାର ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରା ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେତିକି ଦେଖିବୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଯେତିକି ଲିଖିତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିବା ହେତୁରୁ, ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ମାଂସ ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କଲା? ମାଂସ, ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ କାମନା, ଶରୀରରେ ଖାଲି ଆସକ୍ତ, ଶରୀର ବିଷୟ ହିଁ ଚାହିଁଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବିବାହ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋଜି, ଖାଇବା ଆଉ ବିବାହ କରିବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଶାରୀରିକ ବିଷୟ, ମାଂସର ବିଷୟ। ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଆତୁର, ମନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ, ଆମେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଆମେ ବଶୀଭୂତ କରିବୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 9:37 ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମାନେ କଲେ ନାହିଁ, ମାଂସ ମାତ୍ର, ଖାଲି ମାଂସ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। କ'ଣ? କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ? 120। ଦେଖ, 120 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। 120 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:5-6 ସବୁ ଦେଖିବୁ, ଏଥିରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନହ ଲେଖା ହେଇଛି। ନହ ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱର ଅନୁତାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ପାପରେ ମାତିଗଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ମନେ କର, ପାପ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ଧରିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା, କେବଳ 120 ବର୍ଷ। କାହିଁ? ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନାଶ ହବ। ସେମାନେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ପଦ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 4, ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ। ହଁ, ଶୁଣ, ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ଭଲ କରି ବୁଝ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଠି ମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଭୁଲିଗଲା, ଏଇଟା ହବ ନା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ପଦକୁ ଭଲ ଦେଖ। ଏଇ ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନେ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପଦକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟାଗଣ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି କ'ଣ ଥିଲେ? ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଭଲ କରି ମନେ ରଖ ଯେ ଏମାନେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ? ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ବୀରଗଣ ଥିଲା ପରେ ଦୂତମାନେ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ, ତେ ବୀରଗଣ ଜାତ ହେଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଁ ଅନେକ ଏଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଦୂତ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି?
आगे भी वीरगण थिले तापर जेतबे एमाने सहवास कले किए आदमर पुत्रगण आउ मनुष्यर कन्यागण मनुष्यर कन्यागण हेले कईन जोटी कि परमेश्वर स्थान नाई जो माने परमेश्वर पुत्रगण नाम नहांती मनुष्य संतानगण से माने मनुष्य संतान मनुष्यर कन्यागण माने से माने परमेश्वर पुत्र बा अधिकार पाई नाहांती से माने ए दुई जन जो मिलन होउछि से लेखा जाउछि आ माने चारि पद देखुछु ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଜାତ ହେଲେ कौन जात हेले संतान दूत जात हेले कि अच्छा दूत आउ सामान्य गोटे स्त्री विवाह कले कौन जात हेबे अच्छा घुसरी घुसरी विवाह कले कौन हबो एटा तो जदि कहबा हमें भल कर मन रख साप जदि साप को विवाह कौन हबो मांकड़ जदि मांकड़ विवाह कौन हबो किछि कहून जान तमें पिंपुड़ी जदि पिंपुड़ी विवाह कौन हबो पिंपुड़ी हबो कि इटी कौन लिखा है कौन लिखा है सेटा ही लिखा है जे परमेश्वर पुत्रगण आ मनुष्यर कन्यागण जो सहवास कले कौन लिखा है ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଜାତ संतान ହେଲେ। जात हेले भयंकर लोक माने गोटे दूत जात ही नहीं जात हेले आउ कौन लिखा तापर ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ଥିଲେ से माने वीर थिले तेणु कौन आम लक्ष्य करुचु दूत माने विवाह कर वीर जात हेले ताहा नुहे आगुरु मध्य वीर थिले परे मध्य वीर अछंती नाहंती कि भारतर सर्वश्रेष्ठ के वीर माने वीर बोले आम देखु के कही से दिन किए कहली नहीं कौन खली तार स्वर केमती देखा भल कर मन रख माने भयंकर गलियातर स्वर केमती भयंकर आ परे मध्य वीर जात हेले बाइबल कहूँ आम गणना 13-33 देखुचु वीर जात ही थिले जो किरान रे थिले बहुत वीर माने थिले आम जानिछु गलियात को जानिछु बहुत बड़ वीर थिला आम देखिलु जड़े पुरुष जे कि केड़े बड़ खटरे शोला द्वितीय विवरण में देखुचु तो तार अर्थ कौन सब बेले दूत मैंने आसुले सहवास कर जात होते किए नाई बा एबे जेतेबेले नहंक समय जहाँ घटी मनुष्य पुत्र आगमन समय घटव से दूत मैंने ओह्लैबे आईपरी हम कि नाई मनुष्य बोली लिखा हो देख तो ये आम कौन देखुचु मनुष्य मनुष्य को विवाह कला बा परमेश्वर वंशावली आसी मनुष्यर वंशावली अर्थात कईनर वंशावली लोक बा जो मैंने परमेश्वर को जानी ना जो मैंने पापरे थिले सेमान प्रति ताहा घटिला तापर आम देखिबा ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ कार दुष्टता अति बड़ ये कही था दुष्ट माने कार दुष्टता दूत मान दुष्टता बोली कही था कार लिखाई मनुष्यर भल कर मन रखिब मनुष्यर दुष्टता अति बड़ दूत मानकर बोली कह जाए ना मनुष्यर तो सेटा परमेश्वर पुत्रगण आ मनुष्यर कन्यागण से मनुष्य से माने टोटाली से माने मनुष्य तापर कौन लिखाई ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ अविरत माने नॉन स्टॉप मनुष्य भीतर कौन खाली पाप करने इच्छा मंदता करने दुष्टता करने इच्छा सब इच्छा थी जो परमेश्वर पुत्र गण ना जे ईश्वर गोटे जात से पाप कर पारे ना ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ मनरे शक कले ये आम देखुचु जे दूत बोली लिखा जाऊनी मनुष्य ये अंश मनुष्य बारंबार देखु मनुष्य
दूत माने स्थान पाई ना 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय आदि पुस्तक रे दूत मान ना ही नहीं किंतु मनुष्य तार कृत्रिम ज्ञान द्वारा से दूत बोली कहवाई पसंद करे तार कौन से आधार नहीं कौन से भित्ति नहीं आमे भल देखिलु मूसा दूत मान को आ पुत्र मान को संपूर्ण अलग करिसंती दूत मान को दूत बोली कहिसंती आ पुत्र मान को पुत्र बोली कहिसंती तबे ए अंश रे मनुष्य रो पाप भयंकर आ मनुष्य को देखी प्रभु कौन हेले अंताप कले दुखित हेले जेते मनुष्य पाप करे से दुखित हुअंती आमे जानिछु एफिसियो 4 तार 30 लिखा जाइछि पवित्र आत्मा दुख करंती मनुष्य जेते पाप करे प्रभु दुखित हुअंती पतित दूत माने से ऑलरेडी पतित अछंती तांको पई से काई दुख करिवे से माने महाविचार दिन पर्यंत बंदी कर अछंती तांको पई काई से दुख करिवे मनुष्य पई 120 वर्ष से दुखित अछंती सुजोग दउछंती मनुष्य फेरी आसु आज मध्य आमे जानिछु प्रभु सुजोग दउछंती जेमति आमे फेरी आसु तांकर सुष्ट मनुष्य तांको प्रतिमूर्ति तांको सादृश्य गढ़ा मनुष्य आम जेपरी फेरी आसु तापर आमे पढिबा तहिरे सदाप्रभु कहिले आमे भूमंडल आपणार सृष्ट मनुष्य को आ मनुष्य सहित पशु औरगामी जंतु और खेचर पक्षीगण को लुप्त करिबा कारण आम्भे सेमानंकु निर्माण करिबारु आम्भर अनुताप हेउअछि जाकु प्रतिमूर्ति सादृश्य देइछन्ते ताकू जदि लुप्त करिवे निश्चय से दुखित हेबे ताଙ୍କ भीतर दुख हबो ताଙ୍କ जदि दुख न थांता से क्रूस राशि मरी न थांते तो एठी हम देखुछु जदि दूत माने पाप कले मनुष्य कहीं दंड आसीबो किए मनुष्य पाप कला आ मनुष्य पाप कर समग्र पशु पक्षी अन्य भाव कहले माछ को जहा को समस्ते कौन हो गले विनाश हो गले भयंकर भयंकर दंड चिंता करी हब ना लोक माने किपरि मरले जो लेखा है एक पदरे वृद्धि पाई मनुष्य बहुत संख्यक जनसंख्या वृद्धि पाई आ समस्ते मरजिबे समस्ते विनाश हेबे दुर्गंध हम आम जाचु प्रथम नह क्या छाड़े डामरा का गला से फेरला ना से कल्पना कर लोके कहती आम ग्रहण करहब गला देखला जे सबू शव मैंने भाषुंट पानी उपरे से कौन कला खाइबा को आरंभ कला फेरला ना से आराम रे पानी उपरे शव से खाई खाई से अच्छी कि काप्ता गला फेरी आसला काप्ता गला फेरी आसला आउ थे शेष काप्ता गला आ फेरी आसला ना तेणु ये आम जहाँ लक्ष्य करुचु कहार पाप मनुष्यर पाप दूत मान पाप लेखा जाऊ ना तापर आम देखा 8 पदरे मात्र नह सदाप्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हेले कौन हेले अनुग्रह माने केड़े सुंदर विषय प्रभु विनाश आड़े समस्त विनाश करने समय अनुग्रह भी रखिंट यहाँ प्रभुଙ୍କର महानता आ नह को आ ता परिवार को प्रभु अनुग्रह कले से लिखा जाउछि नह ता आग पछ देखिबू ईश्वर सहित गमनागमन करुथिले तेणु एटा परमेश्वर लाइन परमेश्वर वंशावली रे एई प्रकार लोक माने थिले हनक मत जड़े भाबादी थिला एटा लाइन से एटा मनुष्यर लाइन नुहे परमेश्वर लाइन रे परमेश्वर संतान गण निश्चय अच्छा परमेश्वर पुत्र गण निश्चय अच्छा आ से माने कौन कले मनुष्य कन्या मान सहित सहवास कले आ विनाश आसिला तेणु ये आम मैंने देखिपर 12 पदरे
ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। पूरा भ्रष्ट पृथ्वी कौन है भ्रष्ट हो जाइए ये कौन सी जगह दूत मान क्रियाकलाप द्वारा है लेखा हो ना मनुष्यर पाप हेतु सब भ्रष्ट हो 17 पद ପୁଣି ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରିବା ତହିଁରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଆସିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆଉ ଦୂତମାନେ ପତିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୂତମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ମଶା ଦୂତ ଆଉ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ କିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରାହେଲା ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀକୁ କ'ଣ କରାହେଲା ବିନାଶ କରାହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଥର ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ ବା ପୁତ୍ରଗଣ ଯେଉଁଟା ଆଇବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ କିଏ ଏଇଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କିଏ ସେଠି ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଣି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଣି କିଛି କହିବ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ଏଠି ଅସୁର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅସୁର କଥା ଆଣି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଜାଏଣ୍ଟ ଆମଟି ବୀର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଅସୁର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯଦି କିଛି ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହିପରି ଅନେକ ସତ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସତ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଗ୍ରହରେ ନିବେଦନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଆଉ ଅନେକ ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇ ପାରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିନାଶ ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ରଖିଛ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାର ତୁମେ ଖୋଲି ଦେଇଛ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ସମୟରେ 120 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତୁମ ଆଡ଼ରୁ କିଛି ତୁମେ ଉଣା କରିନାହଁ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥିଲ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା ଭୟଙ୍କର ପାପ କଲା ଦଣ୍ଡନୀୟ ପାପ କଲା ତେଣୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀକୁ ବିନାଶ କଲ ତୋର ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ତୁମେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଯେପରି ଆମେ ଆଉ ପାପ ନ କରିବୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ
स्वर्गर अछ ऊर्ध्वरे अछ किंतु न तो हे आम को देखुच आ खत राशि दहला कादुअरु आम को उठाऊच आपणा निकट तुम रखुच आपणा स्थान रे स्थान दौच केते दया करुच धन्यवाद दौछु आसंता थर आउ थे एकत्रित होगा पर्यंत आम मान संगी हुआ प्रिय प्रभु जीशु नाम प्रार्थना उत्सर्ग कलु आमेन एत प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा सहभागिता आम समस्त प्रति बर्ती रहू